Welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம இன்னொரு B.Ed டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So இப்போ வந்து நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினா under education psychology the scope of education psychology. So இத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first in the scope of education psychology, what is a scope? So scope na enna normally it is a purpose or a aim, adha nam scope. So the area of study, enna areas of study that which are included in a particular subject, that is called as scope or the field of study. So adha nam enna solrom scope அப்படினு சொல்றோம். And இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் what is the scope of education psychology? So psychology நாலே it is something concerned with the mind. So mind related ஆன subject தான் psychology. So ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன்ல சொல்லணும்னா psychology it is the scientific study of human mind and the way the people behave. So அதுதான் நம்ம psychologyன்னு சொல்றோம். So why a teacher must know education psychology? So that are they are called the scope. So enna area idla nama five major area irukku actually in the scope of education psychology la. What are the five major areas nu pathina? First is the learner, and second is the learning process. So first in the education psychology பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன areas cover ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா first நம்ம learner பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். Yeah, we must know about them, right? Psychologically how they behave, what is their psychology abdina a teacher must know at least to a basic level. So the learner comes into the picture. And second is the learning process. What type of learning process are you going to follow as a teacher? So that you must know. And the environment, so what kind of teaching environment are you going to provide? Enna teaching environment la and the teaching learning process nadakka pogudu. So on the environment also comes, and the teacher. So last is the teacher. So the teacher also comes in the picture. So here these are the five major areas or the field of study under education psychology. So first one by one பார்க்கலாம். First learner பத்தி பார்க்கலாம். So learner na, so the person who wants to learn something. So அவங்களுக்கு நம்ம டீச் பண்ண போறோம். So all the students அவங்க தான் learner இங்க. So இப்போ வந்து அந்த learner பத்தி we must know. So learner பத்தி நமக்கு முழுசா தெரியணும் இல்லையா? So we must know the learner. So அதனால தான் இந்த learner நம்ம education psychologyல ஒரு field of study எடுத்துக்கிறோம். And we must know the learner. Without knowing them we can't teach them, right? So what are the topics which we have to study when concerning about the learner? இப்போ லேர்னருக்கு கீழே என்னென்ன அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா measurement of innate abilities and characteristics. ஸோ அவங்க இன்னேட் நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதோட மெஷர்மெண்ட்டும் முடிஞ்சால் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். If you can measure each student the innate abilities and characteristics and you can make a record of measurements ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் அண்ணா எப்படி இது பண்ணுறாங்க எபிலிட்டி எப்படி அப்படின்னு மெஷர் பண்ணி if you have a record it will be easy for you to know about the learner. And his overt na enna அப்படின்னா when it is done in a open way, that is it is known as overt. So வெளிப்படையாக இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் அவர்ட். அண்ட் கன்வெர்ட்னா சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர். இது எல்லாமே சைக்காலஜி ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ த சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர் த லேர்னர்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் நோ. அண்ட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் growth and development at each stage from childhood to adulthood. ஸோ எப்படி அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது யூ மஸ்ட் நோ. அண்ட் ஹிஸ் கான்ஷியஸ் அண்ட் அன்கான்ஷியஸ் பிஹேவியர் யூ மஸ்ட் நோ. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் யூ மஸ்ட் நோ கம்மிங். இப்போ லேர்னரை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ்.
ஸோ இஸ் அவர்ட் கன்வர்ட் இது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கலாக அந்த லேர்னரை பற்றி யூ மஸ்ட் நோ. அண்ட் த லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ என்னென்ன இப்போ லேர்னரை பற்றி யூ மைட் ஹாவ் ஃபாலோ த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லேர்னிங் ப்ராசஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் டீச்சிங்கில், வாட் ப்ராசஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ இன் டீச்சிங். ஸோ ஈச் ஸ்டூடெண்ட் மைட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் டிஃபர் ஆகும் டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இந்த லேர்னருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் இன் த லேர்னிங், உங்கள் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் வந்து ஈஸி பண்ணி கொடுக்கலாம், ஸோ எப்படி இந்த நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸை ஈஸியாக்கலாம், அதுதான் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்ற டாப்பிக்குள்ளே என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த மீன்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் லேர்னிங், தென் த ப்ராப்ளம் சால்விங், transfer of training methods, reasoning process, laws, principles and theories of learning and remembering and forgetting and perceiving, concept of formation, thinking. So you can make the learner think. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் அ கொஷின் ஸோ தட் ஹீ திங்ஸ். அது அப்போ அவங்க யோசிக்கும் போது தன்னாலவே ஹீ வில் பி இன் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் and it will be easy for us to teach, and the concept of formation. So these are the major topics to be covered in the learning process. So an example you can check the problem solving ability of the learner also in this learning process. So andha mari or learning process you can design so that the problem solving of the learner can be checked in this learning process. And the reasoning process also you can design the learning process in such a way reasoning irka mari you can design. So these are about the learning process. Next the third thing is about the environment. So learner pati paathachu, learning process pati paathachu. So environment, so on the learner ku teacher ku nadula what is the environment which is going to prevail. So in the environment correct ah irundha da the learning will be effective, right? So in the learner ku teacher ku nadula the environment must be rich and healthy. So what are the topics under this அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, guidance and counseling, group dynamics, techniques and aids, evaluation techniques and practices, and other topics also which can aid in the learning and teaching, and classroom climate. Main environment na the classroom climate only we will consider, and also how the group of the students behave, that is group dynamics, guidance and counseling, and techniques and aids. So how that creates a climate in the environment nama and the techniques and aids use பண்ணும்போது, and இது எல்லாமே evaluation techniques and practices, tests like that, oral testing. So in the environment what are you going to create as a teacher, whether it's effective or not. So that is the environment in learning and teaching. And coming to the next, evaluation. So எப்படி நம்ம வந்து evaluate பண்ண போகிறோம், எப்படி ஒரு weightage போட போகிறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை, how are you going to check, how are you going to evaluate them. ஸோ ஆப்வியஸாக எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் வந்து நம்ம எவால்வேட் பண்ண போகிறோம், டெஸ்ட் மூலமாக தான். ஸோ எதர் ரிட்டன் ஆர் ஓரல் டெஸ்ட் வைப்போம். ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் த எவாலுவேஷன். ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வி ஹாவ் திஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட், ஓரல் டெஸ்ட், ரிட்டன் டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இது தவிர இந்த ரிசல்ட்டை இந்த டெஸ்ட் எழுதுறதோட இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ஓவர். ஸோ வி மஸ்ட் டூ த ரிசல்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ நம்ம ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ இஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் நாட் பர்ஃபார்மிங் வெல், அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக இல்லைனா எதனால் புவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத யூ மஸ்ட் டிஸ்கவர், யூ மஸ்ட் ஃபைண்ட் இட் அவுட்.
அதுதான் ரிசல்ட் அனாலிசிஸ். just test the just if you correct the paper and just putting the marks is not enough. You must analyze the result. So what is the cause of his poor performance அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். And so it can be corrected by maladjustment. So maladjustment மூலமா you can correct it. So maladjustment அப்படின்னா it is a term used in psychology, the condition of being unable to adapt properly to your environment. ஸோ அதனால் அவங்களுக்குள்ள emotional instability இருக்கும். So that is maladjustment. So they might not get adapted to your environment. It is just that they can't adapt. So that is why it is called, it's not a real adjustment. That's why it's known as maladjustment. And guidance and counseling. And so next, so நம்ம ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தேர் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ், எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க, அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணோம். அவங்கக்கிட்ட அவங்க என்ன ஸ்டடி ஹேபிட்ஸு, எப்படி படிக்கிறாங்க, எக்ஸாமினேஷன் டெக்னிக்ஸு, அவங்களோட லேர்னிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும் in this topic of evaluation of learning performance. And coming to the fifth one, the scope of education psychology is the teacher. So the last but not the least, the teacher comes into the picture. So the teacher பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். So as a teacher, so if you are doing B.Ed, so நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் டீச்சர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு you must analyze yourself. ஸோ லேர்னரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், லேர்னிங் ப்ராசஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் எவலுவேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், என்வரான்மெண்ட் எல்லாம் அதெல்லாம் ஓகே. பட் ஃபஸ்ட் இஸ் that as a teacher, as you teach, no, you must, in education psychologyல இது வந்து ரொம்ப important. So you must know about yourself. ஸோ அப்போ தான் உங்களால் ப்ராப்பராக இந்த எஜுகேஷ்னல் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆக முடியும். ஸோ இதில் என்னென்ன ஏரியாஸ் கவர் ஆகணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ உங்களோட பர்சனாலிட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நோயிங் ஒன் செல்ஃபில், ஸோ எசென்ஷியல் பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ், ஸோ தட் யூ மஸ்ட் நோ யோர் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆப்டிடியூட்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங். ஸோ சாரிங்க, டீச்சிங்னு வரும், லேர்னிங் கிடையாது. ஸோ சின்ஸ் யூ ஆர் அ டீச்சர், யூ டூ டீச்சிங், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு டீச்சராக யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் யோர் செல்ஃப். ஸோ எதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், எதனால் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஆஸ் அ டீச்சர் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு இருக்கும் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரும். ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக we may get affected. ஸோ இது எல்லாமே அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ், கான்ஃப்ளிக் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி. ஸோ அதனால தான் தீஸ் திங்ஸ் யூ மஸ்ட் நோ ஃபஸ்ட் அபவுட் யோர் செல்ஃப், the psychology of yourself. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், knowing about yourself. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.